ഹലോ വെൽക്കം ടു ദി ചാനൽ ടീച്ച് നോട്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓണം എക്സാമിന് വന്നേക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓണം എക്സാമിനുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ വർഷം 7th ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണെന്ന്. ബുക്സ് മാറിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻസും ഇല്ല. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത്തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. സോ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. USSന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആകും. അപ്പം നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വിജയനഗര? ആൻസർ ഹംപി. സെക്കൻഡ് വൺ, ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മുഗൾ റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ? ആൻസർ ബാബർ. തേർഡ് വൺ, ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1526. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, who built Ibadat Khana at Fatehpur Sikri? Answer Akbar. Next one, the visionary religion created by Akbar is dash, Din Ilahi. Next one, the military system implemented by Akbar was known as dash, Mansabdari system. Seventh one, during the Mughal period, the local religious scholars were known as dash, Khasi. Eighth one, the French traveler who visited India during the Mughal period. Answer Tavernier. Ninth one, who is the author of the books Aini Akbari and Akbar Nama? Answer Abul Fasal. 10th one, who translated Mahabharata into Persian language? Answer Dara Shukro. 11, which is the language formed by combining Persian and Hindi languages? Answer Urdu. Next question, the book translated into Persian as Rasam Nama during the Mughal rule was dash, Mahabharata. 13, which was the kingdom founded by Harihara and Bukka? Answer Vijayanagara kingdom. Next one, who discovered the ruins of Hampi in 1800? Answer Colonel Mackenzie. 15, who authored the works Amukta Malyada and Jambavati Kalyanam? Answer Krishnadevaraya. Next one, the scholars adorned the court of Krishnadevaraya was known as dash, Ashtadigajas. Next question, local traders involved in horse trading were known as Kudra Chettis. 18th one, whose work is Perumal Tirumozhi? Answer Kulashegara Alvar. 19, writings of Alvars were known as dash, Nalayira Divya Prabandham. 20, the spiritual forum founded by Basavanna was known as dash, Anubhava Mandapam. 21, who founded the Veera Shaiva movement? Answer Basavanna. Next one, Kabir's hymns were known as dash, Dohas. 23, birthplace of Guru Nanak? Answer Talwandi. 24, who emphasized the importance of the Langar? Answer Guru Nanak. Next one, the residents of the Sufis were known as dash, Khankas. 26, the 12 Sufi sects were known as dash, Silsilas. 27, the singing style of Sufi was known as Sama. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. 28th question, write the names of the Mughal emperors given below in chronological order. കുറച്ച് റൂളേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഓർഡറിലാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഹുമയൂൺ, ബാബർ, ജഹാംഗീർ, അക്ബർ, ഔറംഗസീബ്, ഷാജഹാൻ. ഇത് പേജ് നമ്പർ 8 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 8 ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ റൂളിംഗ് പീരീഡ് അനുസരിച്ച് ഓർഡറിലാക്കി എഴുതുക. 29th question, what was Akbar's aim in building Ibadat Khana? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ 10 റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, explain the significance of the first battle of Panipat in Indian history. Next one, distinguish between the main features of Mansabdari and Amaranayaka system.
ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് രണ്ടും എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. മൻസബ്ദാരി ഒരു വശത്ത് അമരനായക സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. മൻസബ്ദാരിയിൽ നമുക്കറിയാം അക്ബറിൻ്റെ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്, അമരനായക കൃഷ്ണദേവരായയുടെയാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോന്നും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൾച്ചറൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മുഗൾസ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. മഹാഭാരത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്, പിന്നെ താജ്മഹൽ, ആഗ്ര ഫോർട്ട്, ഉറുദു ന്യൂ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഉത്ഭവം, പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്, ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് വിജയനഗര സ്കൾപ്ചർ. വിജയനഗര സ്കൾപ്ചറിൽ വരുന്നത് ദ്രവിഡിയൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്കൾപ്ചർ ആണെന്നും, പിന്നെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസറായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കമ്പയർ ദ റിലീജിയസ് പോളിസീസ് ഓഫ് അക്ബർ ആൻഡ് കൃഷ്ണദേവരായ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത്. അക്ബറിൻ്റെയും കൃഷ്ണദേവരായയുടെയും മതസഹിഷ്ണുതകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്കിതിൽ എഴുതേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രിവെയിൽഡ് ഇൻ വിജയനഗര. വിജയനഗര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൊണാർക്കിയാണ് നിലനിന്നിരുന്നതെന്നും, പിന്നെ അതിൽ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രിയെ 4 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലം, നാട്, സ്ഥല, ഗ്രാമ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതും അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ അനുഭവ മണ്ഡപം. 38th one, what are the major activities of Veerashaiva movement? 39, what were the impacts of the Bhakti movement in Indian society? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നോട്ട്സ് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Next one, write a brief description on Sufism. Next one, how did the Bhakti Sufi movements help in growing vernacular languages? ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സിലുണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ ഡിഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഡ്യൂറിങ് ദ മുഗൾ പീരീഡ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായത് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അഗ്രികൾച്ചറിൽ അതിൽ പറയുന്നത് റൈസ്, വീറ്റ്, ബാർലി, ഷുഗർ കെയിൻ, കോട്ടൺ, ഓയിൽ സീഡ്സ്, ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അവരുടെ മേജർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നും, പിന്നെ ന്യൂ ടൂൾസൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതും അതെല്ലാം, പിന്നെ പേർഷ്യൻ വീല്, കനാൽസ്, ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കനാൽസ്, ഇതെല്ലാം ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അതിലൂടെ നമ്മൾ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് കൈവരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് കൃഷ്ണദേവരായ ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഇൻ ദ വിജയനഗര എംപയർ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെയും കൃഷ്ണദേവരായയുടെയും റിലീജിയസ് പോളിസീസ് തമ്മിൽ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ 19 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ വിജയനഗര ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു എ മേജർ ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റർ. റൂളേഴ്സ് ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തതും, പിന്നെ ട്രേഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സസ്, കുതിരച്ചട്ടീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം, ട്രേഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമാണ് ആ നാഷൻ്റെ, അതായത് വിജയനഗര എംപയറിൻ്റെ എക്കണോമിയെ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇതൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനുഭവ മണ്ഡപം, ദോഹ, ജയദേവൻ, മീരാബായി. ബി കോളത്തിൽ ഗീതാ ഗോവിന്ദം, ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ്, ബസവണ്ണ, കബീർ. ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. അനുഭവ മണ്ഡപം ബസവണ്ണ, ദോഹ കബീർ, ജയദേവൻ ഗീതാ ഗോവിന്ദം, മീരാബായി ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്, നമുക്കൊന്നും വിട്ടുകളയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയതാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി തേർഡും ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.